오늘 Il 우리가 Vangelo della 지내는 solennità odierna, 대축일의 복음은 l'angelo Gabriele per 가브리엘 3 volte 대천사가 prende la 동정 마리아께 세 parola 번에 e si 걸쳐 rivolge alla 말씀을 Vergine Maria. 건네시는 모습입니다. La 첫 prima 번째 volta 말씀은 nel salutarla dice 은총이 Allegra che 가득하니여 è piena di grazia, 기뻐하여라. il Signore è 주님께서 con 너와 te. 함께 계시다라는 인사에 Il 담겨 motivo per cui 있습니다. rallegrarsi, il motivo della 즐거워하고 gioia 기뻐할 è 이유는 svelato in poche parole. 주님께서 Il 너와 함께 Signore è con 계시다라는 te. 말씀으로 드러났습니다. Fratello, 오늘 sorella, 이 oggi 말씀을 들으시는 형제님, puoi sentire queste 자매님, parole rivolte a 이 te, 말씀은 ognuno di 여러분 noi. 각자를 향한 말씀, Puoi farli 우리 각자를 향한 ogni volta che 말씀입니다. ti accosti al perdono di 여러분이 Dio, 하나님께 용서를 perché 청하러 갈 il 때마다 Signore ti dice 이 io sono con 말씀을 te. 여러분의 말씀으로 Troppo spesso 삼을 noi 수 pensiamo 있습니다. che la confessione consista 주님께서 nel 여러분에게 nostro andare a Dio a 내가 너와 capro 함께 chino, 있다라고 말씀하시기 ma non 때문입니다. siamo anzitutto 우리는 noi 자주 che torniamo al 고해를 Signore, è Lui 하나님께 che viene 머리를 a 푹 숙이고 visitarci, 가는 것으로 a 생각합니다. colmarci della sua 하지만 grazia, 그렇지 a 않습니다. rallegrarci con la sua gioia. 우리가 하나님께 돌아가는 것이 Confessarsi 아니라 e 그분께서 rallegrare 우리들을 Padre 방문해 la 주십니다. gioia del 그래서 당신의 은총으로 rialzarci. 가득 채우시고 Confessarsi 우리를 e 당신의 dare al Padre 기쁨으로 la 채우시고 gioia del 즐거움으로 rialzarci. 채우십니다. 그래서 Non c'è tutto 고해한다는 quanto 것은 vivremo, 성부께서 우리를 non ci sono 일으키시는 i nostri 기쁨을 peccati, 그분에게 드리는 것입니다. non saranno al centro, 우리가 경험하게 ma 될 il 이 suo 고해 perdono, questo è 속에는 il centro. 우리 죄들이 중심이 되지 Proviamo a 않습니다. immaginare se al 물론 centro del 죄는 sacramento 있겠지만 ci fossero i 죄가 nostri 중심이 peccati, 아니라 주님의 che 용서가 dipenderebbe quasi tutto 중심입니다. da 바로 noi, 이것이 dal nostro 중심입니다. pentimento, dai 고해 nostri 성사의 sforzi, dai nostri 중심에 우리 impegni. 죄가 있다고 Invece 상상을 no, al 해보면 centro c'è 거의 Lui 모든 che ci 것이 libera 우리의 e ci 노력과 rimette in 회개, piedi. 결심에 의해 좌우될 것입니다. 하지만 그 E se 중심에는 viviamo 우리에게 자유를 chiamato alla 주시고 grazia 우리를 일어서게 e che 하시는 diamo il 하느님이 dono di 계십니다. capire che la 은총의 우선권을 riconciliazione non è 되돌려드리고 anzitutto un nostro 화해가 passo 하느님을 verso 향한 Dio, 우리의 여정이 ma 아니라 il suo abbraccio 우리를 che ci avvolge, 감동시키고 놀라게 ci 하는 stupisce, 그분의 ci 포옹임을 commuove. 이해할 수 있는 선물을 청합시다. Il Signore che come a Nazareth a 주님께서는 Maria entra in casa 나자렛의 nostra 마리아에게 e 하셨던 porta uno 것처럼 stupore, 우리 집으로 una 들어오셔서 gioia prima 우리가 sconosciuta, 이전에는 몰랐던 놀라움과 la gioia 기쁨을 del perdono. 전해주십니다. Mettiamo 바로 in primo piano la 용서라는 prospettiva di Dio. 기쁨입니다. 그래서 하느님의 Toglieremo 전망을 l'affezionarci alla 우선시합시다. confessione. 그러면 우리는 고해 Ne 성사를 abbiamo 좋아하게 될 bisogno perché 것입니다. ogni rinascita interiore, 매번의 ogni 내적인 svolta 새로운 spirituale 탄생, comincia da 모든 qui, 영적인 dal perdono 전환점은 di Dio. 바로 이곳, 곧 Non 하느님의 trascuriamo la 용서에서부터 시작하기 riconciliazione, 때문입니다. ma riscopriamola 화해의 come il 성사를 소홀히 sacramento 하지 della 말고 gioia. 기쁨의 Sì, il sacramento della gioia. 성사로 Dove 재발견해 il male 봅시다. che ci fa 그렇습니다. vergognare 기쁨의 diventa l'occasione 성사로서 per sperimentare 우리를 il 부끄럽게 caldo 했던 abbraccio del 악이 Padre, 성부의 la dolce 따뜻한 forza di Gesù che 포옹을 ci 체험할 수 guarisce, 있는 la 기회가 tenerezza 되어줍니다. materna 예수님의 dello 부드러운 Spirito 힘이 Santo. 우리를 Questo è il 치유하시고 cuore della 성령의 confessione. 어머니다운 부드러움을 경험하게 합니다. 이것이 바로 Allora, 고해 cari 성사의 fratelli e sorelle, 핵심입니다. 형제자매 andiamo 여러분, avanti 그렇다면 우리 a ricevere il 용서를 perdono. 받으러 앞으로 나갑시다. E voi, fratelli 고해소에서 che amministrate il perdono di 하느님의 Dio, 용서의 성사를 집전하시는 siate 형제 coloro che 여러분, offrono a chi si 여러분은 accosta la 주님께서 gioia di 너와 questo 함께 annuncio. 계시다라는 이 선포의 Rallegrati, 기쁨에 il Signore è 다가오는 con te. 이들에게 이것을 제공하는 Nessuna 분들입니다. precipità, per 그렇기 favore. 때문에 그 어떤 Nessun ostacolo, 엄격함이나 nessun disagio. 방해물, 어떤 불편함도 Porte 적용하지 aperte alla 마시고 misericordia. 자비의 문을 향해 활짝 Specialmente nella 열려 confessione 계셔달라고 부탁을 siamo 드립니다. chiamati a 우리는 impersonare il 고해성사에서 buon 착한 pastore 목자가 che 되어서 prende in 그분의 어린 braccio le 양을 sue pecore 쓰다듬고 e le carezza. 포옹하도록 불림을 받았습니다. Siamo chiamati ad essere canali di grazia che 특별히 versano 우리는 nell'aridità del cuore 건조한 마음에 l'acqua 성부의 viva della 자비하신 misericordia 그 del 자비의 Padre. 신선한 물을 부어주는 은총의 채널이 되도록 불림을 Se un 받았습니다. sacerdote 그런데 non ha 사제로서 이런 questo 자세가 되어 있지 atteggiamento, 않는 non ha 사제, questi 이런 느낌을 지니지 sentimenti nel 못한 cuore, 사제라면 meglio che non 고해 vada a 성사를 confessare. 집전하러 가지 않는 게 낫습니다. Per la seconda 대천사께서 volta l'angelo parla a Maria. 대천사의 인사를 듣고 불안에 떨고 있는 ricevuta 마리아에게 dice, 건넨 두 번째 "Non 말씀은 temere." 두려워하지 말라입니다. 첫 말씀은 주님께서 너와 함께 Primera, Signore con 계시다였고 te. 두 번째 Seconda 말씀은 parola, 두려워하지 non temere. 마라입니다.
성경에서는 하나님께서 당신을 수락하는 사람들에게 당신을 드러내시면서 두려워하지 마라 라는 말씀을 하시기를 좋아하십니다. 아브라함에게 그러셨고 이삭에게 같은 말씀을 하셨고 야곱에게도 그러셨으며 요셉과 마리아에게까지 이 말씀을 하십니다. 두려워하지 마라. 두려워하지 마라. 이런 모양으로 분명한 위로의 메시지를 우리에게 전하십니다. 곧 하나님께 인생을 열어드릴 때마다 두려움이 우리를 더 이상 인질로 잡아놓을 수 없게 됩니다. 두려움은 우리를 인질로 잡기 때문입니다. 자매님, 형제님, 만약 여러분의 죄들이 여러분에게 충격을 가하거나 여러분의 과거가 걱정되거나 상체기가 아물지 않고 계속 넘어지는 것 때문에 낙심하고 희망을 잃은 것 같을지라도 두려워하지 마시기를 부탁드립니다. 하나님께서는 여러분의 잘못을 알고 계시고 여러분의 잘못보다 더 크신 분이십니다. 하나님은 우리 죄보다 훨씬 더 크신 분이기 때문입니다. 그러나 그분은 여러분에게 한 가지를 요구하십니다. 바로 여러분의 그 약점, 비천함인데 마음에 간직하지 말고 그분께 드리십시오. 그분 안에 놓아드리십시오. 그러면 깊은 슬픔이 부활의 기회가 될 것입니다. 여러분 두려워하지 마십시오. 주님은 우리의 죄를 달라고 하십니다. 저는 지금 사막의 한 은수자의 이야기가 생각납니다. 모든 것을 다 주님께 드렸습니다. 완전히 드리고 기도와 참회, 단식 생활 속에 살아갑니다. 그런데 주님은 자꾸만 뭔가를 달라고 하십니다. 그 은수자는 말씀드립니다. 주님 전부 드렸지 않습니까? 아직도 드릴 것이 더 있나요? 그러자 주님은 내 죄를 다오라고 하시는데 주님은 우리에게 이런 것을 요구하십니다. 두려워하지 마십시오. 복되신 마리아께서 우리를 동반해 주시고 그런 성모님도 당신의 불안을 하나님께 드리신 분입니다. 사실 천사의 그 선포는 실상 심각하게 두려워할 이유가 있는 말씀이었습니다. 무엇인가 생각 밖의 일이었습니다. 성부님의 힘을 넘어서는 일이어서 혼자서는 도저히 감당할 수 없는 일이었습니다. 매우 심각한 일들을 발생시킬 수 있는 일이었고 모세의 율법에 어긋나는 일이었고 요셉과 동네 사람들, 백성과의 문제들을 일으킬 수 있는 일이었는데 이 모든 것이 난관이 되었습니다. 그런데 두려워하지 마라입니다. 하지만 그 와중에도 마리아께서는 이러쿵저러쿵 하지 않으십니다. 두려워하지 마라라는 하나님께서 안심시켜 주시는 말씀으로 충분했기 때문입니다. 주님께 바짝 다가드십니다. 오늘 저녁 우리가 하려는 것처럼 말입니다. 우리는 자주 저항합니다. 우리의 확신으로 시작하려 하다가 이런 확신의 기운이 빠져버리고 나서야 비로소 하나님께 갑니다. 그러나 마리아께서는 믿음을 지니고 하나님으로부터 시작하면 나머지 것을 곁들여 받게 된다고 가르치십니다. 성모님은 두려움과 인생의 악을 근본적으로 치유하는 원천인 주님께 가라고 가르치십니다. 바티칸 안에 한 고해소 문 위에 쓰여져 있는 멋진 글귀가 있는데 하나님께 드리는 다음과 같은 글귀입니다. 당신께 멀어지면 넘어지는 것이며 당신께 돌아가면 부활이요 당신 안에 머무는 것은 존재함이로다 라는 말을 상기시킵니다. 당신께 멀어지면 넘어지는 것이며 당신께 돌아가면 부활이요 당신 안에 머무는 것은 존재함이로다. 비무장 상태인 많은 우리의 형제자매들의 집이 폭격으로 파괴되는 동안 우리들 집으로 죽음의 이미지 뉴스들이 지속적으로 들어오고 있는 지금입니다. 잔혹한 전쟁은 많은 사람에게 피해를 입히고 모든 사람을 고통스럽게 하고 각자에게 두려움과 심한 절망감을 유발하고 있습니다. 그래서 우리 내면은 무능력감과 부적합하다는 느낌을 받게 합니다. 두려워하지 마라 라는 말이 우리에게 필요합니다. 인간적인 안전장치로는 충분하지 않고 하나님의 현존이 필요하고 하나님의 용서에 대한 확실함이 필요합니다. 그분만이 악과 원한을 없앨 수 있으시고 마음의 평화를 회복시키는 유일한 분, 바로 그 하나님께로 돌아갑시다. 그분의 용서로 다시 돌아갑시다. 대천사께서 세 번째로 마리아께 건넨 말씀은 성령께서 너에게 내려오신다입니다. 주님께서 너와 함께 계신다. 두려워하지 마라.
세 번째 말씀은 성령께서 너에게 내려오신다입니다. 자, 하나님께서 당신 자신의 성령을 어떻게 보내시고 역사에 개입하시는지 보여주십니다. 중요한 것은 우리의 힘으로는 충분하지 않다는 것입니다. 역사의 모순이나 심지어는 우리 마음에 지닌 그 모순도 우리가 혼자서 해결할 수 없기 때문입니다. 그래서 하나님의 지혜롭고 온유하신 능력인 성령이 필요한 것입니다. 증오를 해소하고 원한을 잠재우고 탐욕을 없애시며 무관심으로부터 우리를 깨워주시는 사랑의 성령이 필요합니다. 그 성령께서는 우리가 조화를 이룰 수 있게 해주십니다. 그분은 조화로우신 영이십니다. 우리의 사랑이 위태롭고 충분하지 않기 때문에 하나님의 사랑이 필요합니다. 우리는 사실 주님께 너무 많은 것을 청하면서도 정작 우리에게 가장 중요한 것을 청하는 것을 자주 잊고 있습니다. 바로 성령입니다. 곧 사랑할 수 있는 힘입니다. 사랑이 없다면 우리가 세상에 무엇을 줄 수 있겠습니까? 누군가 이런 말을 했습니다. 사랑이 없으면 바느질을 못하는 바느질과 같다고요. 찌르고 상체기를 내면서도 정작 꿰매지 못하고 땀을 떼지 못하고 서로를 이어놓지 못한다면 쓸모가 없는 바늘입니다. 이런 사람은 그리스도인이 아니라고 감히 말씀드립니다. 그렇기 때문에 사랑의 힘이신 하나님의 용서와 마리아께 내려오셨던 그 성령께 다가들어야 합니다. 세상이 바뀌길 바란다면 가장 먼저 우리 마음이 바뀌어야 하기 때문입니다. 이를 위해서 오늘 성모님께서 우리의 손을 잡을 수 있도록 해드립시다. 창조주께서 피조물의 마음으로서는 유일하게 머무셨던 그 그늘이 없으셨던 그 마음, 바로 그 유일하신 티 없으신 성모 성심을 바라봅시다. 성모님은 은총이 가득하신 분이시며 죄가 없으신 분이십니다. 곧 성모님 안에는 악의 흔적이 없어서 하나님께서 그분을 통하여 구원과 평화의 새로운 역사를 시작할 수 있으셨습니다. 하나님께서는 마리아의 성심을 두드리시며 역사를 바꾸셨습니다. 우리도 오늘 용서로 쇄신되어서 바로 그 성심을 두드립시다. 세상의 모든 신자들과 주교들과 일치해서 지금 우리가 살고 있는 이 모든 것을 티 없으신 마리아의 성심께 성대하게 봉헌하고자 합니다. 성모님께 드린 교회와 인류 전체의 봉헌을 쇄신하고 특별히 우크라이나 국민과 러시아 국민을 봉헌합니다. 이들은 자녀다운 애정으로 성모님을 어머니로 공경하는 이들입니다. 이 행위는 절대 마술적인 행위가 아닙니다. 이는 영적인 행위입니다. 이 행위는 이 잔인한 전쟁의 어려움과 세상을 위협하는 이 의미 없는 전쟁의 환난 속에서 자녀들로서 온전히 어머니께 의지하는 자세입니다. 어린이들이 무서움을 느끼면 바로 엄마에게 달려가서 보호를 청하며 우는 것처럼 말입니다. 성모님께서에 다가들어 우리 자신을 봉헌하면서 우리의 고통과 두려움을 그 성심께 드립시다. 그 깨끗하시고 더럽혀지지 않은 성심, 하나님이 투영되는 그곳, 바로 그곳의 형제의 평화와 형제의 소중한 유익함들, 우리 자신과 소유한 모든 것을 드립시다. 주님께서 우리 어머니가 되시도록 하신 성모님께 우리 자신을 보호하시고 지켜주실 수 있게 봉헌합시다. 대천사가 하느님께 전해드릴 수 있는 가장 아름다운 말이 어머니 마리아의 입에서 흘러나왔습니다. 말씀대로 저에게 이루어지기를 바랍니다. 였습니다. 성모님의 이런 수락은 수동적이거나 어쩔 수 없는 수락이 아니라 하느님께 온전히 속하고 싶은 희망이었고 평화를 위한 계획이지 재앙을 위한 계획이 아니었기 때문입니다. 세상의 평화를 위한 성모님의 가장 결속 있는 참여였습니다. 이런 계획에 들어가서 하나님의 계획에 완전히 열려 있을 수 있도록 성모님께 우리 자신을 봉헌합시다. 하나님의 어머니께서는 예라고 답하신 뒤에 임신 중인 사촌을 방문하기 위해 산악지역을 오르시며 서둘러 가셨습니다. 저는 성모님께서 서둘러 가셨다는 사실을 생각하는 것을 좋아합니다. 성모님은
sempre così. 항상 La Madonna che si 이렇게 affretta 우리를 도와주시고 지켜주시기 위해 서두르십니다. per custodirci. 오늘 우리 Prenda 여정을 oggi 손에 per 잡으시고 mano il nostro cammino. Lo guidi attraverso i sentieri rapidi e faticosi della 대화와 fraternità. 형제라는 가파르고 어려운 길을 인도하시고 평화의 길로 인도해 주소서. Lo guidi sulla via della pace.